Good day, students. This is the fifth video upload for the section of your syllabus called Language, Imagination and Creativity, and particularly the assignment that I have with you, that is the poem 3 Years She Grew, written by William Wordsworth. So today we will be concentrating fully and completely upon the poem, and we will we will finish reading the poem and analyzing the poem in the context of figurative language that we have so far learned about. আমরা এতদিন ধরে যেটা পড়েছি সেটাকে সেই জ্ঞানটাকে আমরা এখানে এই কবিতাটা পড়ার সময় অ্যাপ্লাই করব, and we will see what the poem is about and how the poem uses the figurative languages and his imagination in order to create a beautiful meaning out of this poem. So let's begin. Now I have the numbers are numbering the stanzas. নাম্বারগুলো আমি দিয়েছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিজে কোনো রকম নাম্বারিং করে যাননি অফকোর্স, বাট উনি 7টা স্ট্যান্জা লিখে গেছেন, কিন্তু আমি নাম্বারগুলো প্রোভাইড করেছি যাতে আমার রেফার করতে সুবিধা হয়। So let's see what he is writing. Say, 3 years she grew in sun and shower. Then nature said, a lovelier flower on earth was never sown. This child I to myself will take, she shall be mine, and I will make a lady of my own. Now, at the very first, we need to know who this she is. In the first stanza, the speaker, that is the poet himself, lets the reader identify with Lucy. প্রথম স্ট্যান্জাটাতেই যে কবি তিনি যে শ্রোতা, যে রিডারদের সাথে লুসির সাথে ইন্ট্রোডাকশন করিয়ে দিচ্ছে। It's not hard to imagine a lovely young 3-year-old. She's playing in the field. She's playing in the field. It may be summer or it may be winter, because she was alive for 3 years. 3 years she grew in sun and shower, which means the different seasons of nature. But she was too lovely for earth. সে এই পৃথিবীটার জন্য খুব বেশি ভালো ছিল। Or so nature thought. Nature decided that she was too lovely or too important or too good to stay on this earth, and that is why we can see the poet saying or writing that nature said. Now this is an instance or example of personification, যেখানে আমরা ন্যাচারাল অবজেক্টস বা প্রাকৃতিক জিনিসপত্রদেরকে বা ইনঅ্যানিমেট থিংস, অ্যাজ ইন যেগুলো জীবিত না, নড়াচড়া করতে পারে না, স্থায়ী জিনিসপত্র, তাদেরকে আমরা মানুষের মতন কিছু কোয়ালিটিস বা বিহেভ করতে দিই কবিতার মধ্যে বা লেখার মধ্যে বা ক্রিয়েটিভ পিস অফ ওয়ার্কের মধ্যে। আর এই টেকনিকটাকে, এই ফিগার অফ স্পিচটাকে পার্সনিফিকেশন বলে, where natural objects, inanimate things and abstractions are treated as living creatures and shown to be behaving like human beings. So 3 years she grew in sun and shower, and then nature said that a lovelier flower on earth was never sown. So she was too lovely for earth, and nature decided that this child I to myself will take. So nature decided, the speaker suggests, the poet suggests, poet etai বোঝানোর চেষ্টা করছে that nature has taken the child for herself, because she was too beautiful for the earth. And then he writes, myself will to my darling be both law and impulse, and me the girl in rock and plain, in earth and heaven, in glade and bower, shall feel an overseering power to kindle or restrain. What does this stanza mean? The speaker or the poet now shifts to thoughts of himself.
কবি এখন নেচারের হয়ে বলছে। দ্য স্পিকার, দ্য পোয়েট ইজ নাও স্পিকিং ফর দ্য নেচার। সো ইভেন দো ইন দ্য ফার্স্ট স্ট্যান্জা উই বিগ্যান, আমরা শুরু করলাম কবির কথা দিয়ে। 3 years she grew in the sun and shower, কবি এটা বলছে। Then nature said, তারপর নেচার বা প্রকৃতির বার্তা শুরু হচ্ছে। আর এখানে সেকেন্ড স্ট্যান্জাটা আমরা দেখছি যে দ্য স্পিকার shifts to thoughts of himself. He can easily see how nature wanted this girl for herself. Lovely, she was so lovely. But he himself would need to respond to this loss. কবি যে সে তো লুসিকে চিনত, আর লুসি যে চলে গেছে বা লুসিকে যে নেচার নিয়ে নিয়েছে নিজের জন্য, সে যে লস, দিস পেইন অফ লুজিং লুসি, দ্য স্পিকার ক্যান ফিল ভেরি ডিয়ারলি। সে খুব বেশিভাবে ব্যথা দুঃখ পেয়েছে। আর সে এই লসটার সাথে বা এই যে লুসিকে নিয়ে চলে গেল, যে দুঃখের সাথে, এই ব্যথার সাথে নিজে রিয়্যাক্ট করার চেষ্টা করছে। The speaker or the poet is trying to come to terms with the loss that he is experiencing. Now, the question may be why. তোমরা জিজ্ঞেস করতেই পারো যে why does Wordsworth or why does the poet have to react to this loss? কবির তো কেউ হয় না। কবির কি কেউ হয় না? উত্তর কেউ হয় না। লুসি কবির কেউ হয় না। তাহলে লুসিকে যে নেচার নিয়ে নিয়েছে, বা লুসি যে 3 বছরের পরেই মারা গেছে, রাদার এই পৃথিবী থেকে চলে গেছে, একটা বেটার প্লেসে চলে গেছে, হেভেনে চলে গেছে, সেটাতে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কি? হোয়াট লস ইজ অফ দি পোয়েট? কবির কি লস তাতে? এইটা জানার জন্য আমাদের এটা বুঝতে হবে যে লুসি কে ছিল। লুসি কবির ভালোবাসা। ইটস নট দ্যাট the romantic kind of love that I am talking about. It is an idealized form of love, perfect form of love. যেই ভালোবাসাতে কোনো চাহিদা থাকে না, কোনো চাওয়া পাওয়া থাকে না, কোনো শর্ত থাকে না, কোনো শুরু থাকে না, কোনো শেষ থাকে না, একদম পারফেক্ট আইডিয়াল লাভ। লুসি রিপ্রেজেন্টেড দিস আইডিয়াল লাভ ফর ওয়ার্ডসওয়ার্থ। আর এই আইডিয়াল লাভটা যখন খুব তাড়াতাড়ি, মানে কবি এটা ইম্যাজিন করেছে that he has lost his love too early, at a very early age, and that is why he feels the loss so dearly. কারণ এই যে ভালোবাসাটা, সেটা একদম perfect love we do not find in this world, and that is why perhaps Wordsworth imagined that he had this perfect love, yet he lost it because he himself is not perfect, being a human being. ও নিজে তো পারফেক্ট না, তো আমাদের কাছে ভালোবাসাটা কি করে পারফেক্ট হবে? তাই জন্যই লুসি could live on this earth only for 3 years, and then nature said that this child I to myself will take. আর সেই জন্যই এই সেকেন্ড স্ট্যান্জাটাতে আমরা আসি, যে when he says that he will be both law and impulse, he means that he will react the way he is expected to react and do the things he is expected to do, but he would not react without impulse. He would give way to his feelings and allow grief to have its way in his heart. মানে এটার মানে কি? এই যে myself will to my darling be যে বলছে, এখানে বলছে যে the poet is saying that with nature, এই যে নেচার যে লুসিকে নিয়ে চলে গেল পৃথিবী থেকে, with nature, how will Lucy be, বা how will nature treat Lucy? The poet is imagining, of course, she imagine করছে that nature will treat her with both law and impulse, that is সঠিকভাবে তাকে বড় করবে। Nature will be strict when she has to be strict,
Nature will be loving when she has to be loving. And he says, with me the girl in rock and plain, in earth and heaven. And Lucy will play in heaven, যেখানে বলছে in earth and heaven, rock and the girl in rock and play in earth and heaven, মানে heaven there are mountains, heaven there are plain lands, and she will be among the plain lands and among the mountains in heaven, in glade and bower. Glade and bower এর মানে আমি এখানে লিখে দিয়েছি, মানে shady places. She will be playing all around heaven, in paradise, in clean open space, in the forests, in plants. She will be climbing plants and she will be playing like a child does. And she will feel, বলছে, shall feel an overseering power to kindle or restrain. মানে overseering মানে যে সব সময় দেখছে, always present, omnipresent, like God, like nature. So when Lucy will be in heaven, she will feel this overseering power. She will be influenced by nature. সে প্রকৃতির দ্বারা অনুপ্রেরিত হবে, যেহেতু প্রকৃতি তাকে বড় করবে, সে প্রকৃতির মতোই তো হবে। আর প্রকৃতি যেরকম কিন্ডল করতে পারে, মানে প্রোভাইড করতে পারে, এক্সাইট করতে পারে, পাহাড়ে, ফরেস্টে, জঙ্গলে গিয়ে আমাদের এক্সাইটমেন্ট হয়, আমরা যেরকম ফিল করি, নেচার মেক্স আস ফিল দিস থিংস, ইট গিভস আস অ্যান এক্সাইটমেন্ট। তো ঠিক সেরকম ভাবেই নেচার প্রকৃতির মতনই, প্রকৃতির দ্বারা সে ইনফ্লুয়েন্স হবে, আর সেও ঠিক এরকম ভাবেই কিন্ডল আর রিস্ট্রেইন করতে পারবে, মানে এক্সাইট করতে পারবে এবং ওই এক্সাইটমেন্টটাকে কন্ট্রোলও করতে পারবে। এবার এটা, এই স্ট্যান্ডাটার দু রকমের মানে হতে পারে। একটা হলো যে প্রকৃতি নিজেকে জাস্টিফাই করছে, যে আমি যে লুসিকে পৃথিবী থেকে নিয়ে গেলাম, বা তোমার থেকে, কবিকে বলছে, তোমার থেকে যে আমি এত তাড়াতাড়ি নিয়ে চলে গেলাম, দেখো আমি তাকে কিরমভাবে রাখবো। আবার এইটাও হতে পারে যে কবি ভাবছে, ইম্যাজিন করছে যে সে নিজেই প্রকৃতি, যে সে লুসিকে কিরমভাবে রাখতো, সে লুসির সাথে কিরমভাবে থাকতো যদি যদি সে এখনো বেঁচে থাকতো। ইফ she were not taken by nature at such an early age, then he would be with Lucy like nature is saying she will be with Lucy. তো এটা দুটোই পসিবিলিটি হতে পারে। যদি অন্যটা হয়, যদি ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিজের কথা বলে থাকে, কবি যদি ভাবে যে, কবি যদি ইমাজিন করছে নিজেকে প্রকৃতির জায়গায় রেখে, যে আমি যদি লুসিকে পেতাম তাহলে কি হতো, তাহলে ও বলছে যে he would give way to his feelings and allow grief। এই যে ল অ্যান্ড ইম্পালস বলছে, মানে সে নিজের ফিলিংসগুলোতে ইন্ডালজ করবে, সে তার সাথে খুশি হবে, সে তার সাথে দুঃখ পাবে, সে তার সাথে হাসবে, তার সাথে খেলবে, তার সাথে কাঁদবে। আর লুসি তার জন্য একটা ওভারসিয়ারিং পাওয়ার হয়ে থাকবে, মানে লুসি তার জন্য সব সময় সব জায়গায় প্রেজেন্ট থাকবে। অ্যান্ড তার মতনই তারা দুজন মিলে একসাথে এক্সাইটমেন্ট ফিল করবে, আবার একসাথে সেই এক্সাইটমেন্টটাতে আটকাতেও শিখবে, দুটোই মানে। In the third stanza, the poet writes, "She shall be as sportive as the fawn that wild with glee across the lawn, or up the mountain springs, and hers shall be the breathing balm, and hers the silence and the calm of mute insensate things." মানে এই স্ট্যান্ডাটাতে আবার টোনটা শিফট হয়ে গেল, ফোকাসটা শিফট হয়ে গেল। এই স্ট্যান্ডাটাতে ফোকাস হলো লুসিতে। The poet has explained what his loss means to nature and to himself. But what is this loss, or যে লুসি যে চলে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি পৃথিবী ছেড়ে, এটা লুসির জন্য কি দাঁড়ায়, লুসির জন্য কি মানে দাঁড়ায়, what does it mean to Lucy? So the poet is writing this stanza, যেখানে Lucy is symbolic, or Lucy represents Wordsworth's daughter, Catherine নামক ওয়ার্ডসওয়ার্থের মেয়ে ছিল, যে পোলিওতে মারা যায় অনেক তাড়াতাড়ি, অনেক বয়সের আগেই আর কি। ক্যাথারিন পোলিওতে মারা যায়,
সেই কারণে আমরা বলতে পারি যে লুসি ইজ অলসো সিম্বলিক অফ ওয়ার্ডসওয়ার্থস ডটার। লুসির মধ্যে, লুসির এই যে আইডিয়ালাইজড লাভ বললাম, পারফেক্ট ভালোবাসাটা বললাম, এই লুসির মধ্যে, এই লুসি ইমাজিনড মেয়েটার মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা কবি নিজের মেয়েকে দেখতে পারে, ক্যাথরিনকে দেখতে পারে। And the speaker believes, or the poet believes, that Lucy will be sportive as the fawn. She will be playful. She will be able to run across, extremely happy, run across lawns or gardens. He believes that contrary to her limited physical ability on earth, যেহেতু ক্যাথরিনের পোলিও ছিল, তার মানে সে ফিজিক্যালি সব দিক থেকে এবল ছিল না, পৃথিবীতে যেখানে সে হাঁটতে পারতো না, নিজের থেকে চলতে পারতো না, হেভেনে গিয়ে বা প্যারাডাইসে গিয়ে সে সব ওই সব কাজগুলো করতে পারবে যেগুলো সে আর্থে করতে পারবে না। She would enjoy the silence and the calm. The speaker finds comfort in this idea. কবি এই যে ইমাজিনেশনটা, এই যে আইডিয়াটা, এই যে ধারণাটা যে ওর মেয়ে ক্যাথরিন মারা যাওয়ার পরে সুখে আছে, স্বর্গে সুখে আছে, এটা কবিকে এক ধরনের সান্ত্বনা দেয়, এক ধরনের আশা দেয়, এক ধরনের হ্যাপিনেস নিয়ে আসে। Then he writes, the floating clouds their state shall lend to her, for her the willow bend, nor shall she fail to see even in the motions of the storm grace that shall mold the maiden's form by silent sympathy. Man, in this stanza the speaker continues to imagine what Lucy is doing. And so the poet imagines Lucy floating on clouds and watching those on earth. মানে মেঘ যে নিচে বয়ে যাচ্ছে স্বর্গ থেকে, লুসি এটা দেখতে পাচ্ছে। He imagines that she or Lucy would never fail to see the silent sympathy that the poet feels for her. একটা বাবা যার মেয়ে অনেক কম বয়সেই মারা গেছে, সেই বাবা ধরো সে মেয়েটাকে নিয়ে কবিতা লিখছে, কিন্তু সেই মেয়েটার ব্যাপারে কিন্তু ডিরেক্টলি লিখছে না, একটা ইমাজিনড চাইল্ডকে নিয়ে কবিতা লিখছে, লুসিকে নিয়ে লিখছে, আর বলছে আর ইমাজিন করছে একটা ওয়াইল্ড ইমাজিনেশন, একটা বিশাল বড় রোম্যান্টিক ইমাজিনেশন, এটা ভিশন, রোম্যান্টিক ভিশন এটা, যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা কবি সেই বাবাটা পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে আর ভাবছে যে আমার মেয়ে স্বর্গে সুখে আছে, ভাবছে স্বর্গে, পৃথিবীতে তো সে হাঁটতে পারতো না, খেলতে পারতো না, তাহলে স্বর্গে গিয়ে নিশ্চয়ই সেগুলো করছে, তাহলে স্বর্গে গিয়ে সে নিশ্চয়ই আমার দিকে তাকিয়ে দেখছে, মেঘের মধ্যে থেকে দেখছে, আর সে চুপচাপ খুশি হচ্ছে সেটা ভেবে, সান্ত্বনা পাচ্ছে, মনে একটা সান্ত্বনা পাচ্ছে। হি ইজ গেটিং পিস ফ্রম ইমাজিনিং লুসি টু বি হ্যাপি ইন হেভেন। ওই জন্যই বলছে সাইলেন্ট সিম্প্যাথি। Then he writes, to stars of midnight shall be dear to her, and she shall lean her ear in many a secret place, where rivulets dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face. মানে the speaker or the poet imagines that Lucy shall be dear even to the stars, মানে তারারাও আর কি লুসিকে খুব বেশি ভাবে ভালোবাসবে। He imagines that she is enjoying her existence as she moves about in the night, beyond being loved by the stars and all the heavenly beings. কবি যে এই যে ইমাজিনেশনটা করছে, যেটা লাস্ট স্ট্যান্জাতে বললাম, that elaborate romantic vision that the poet has, that Wordsworth has, সে ভাবছে that Lucy is enjoying, ওই যে বলছে rivulets dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face. মানে সে, Lucy is very happy in heaven, যেখানে রাতের বেলা সে তারার বাচ্চা হয়ে, তারাদের চাইল্ড অফ স্টার্স সেরকম হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাতের মধ্যে, রাতের অন্ধকারে তারা হয়ে ঝলকাচ্ছে রাতে, and she is happy. And then he writes, and vital feelings of delight shall rear her
form to stately height, her virgin bosom swell. Such thoughts to Lucy I will give, while she and I together live here in this happy dell. In this stanza, the poet reveals his belief that although Lucy is no longer alive in earthly terms, she will still experience vital feelings of delight as she grows up into her stately height and into maturity. মানে কবির এটা বিশ্বাস যে যদিও বা লুসি পৃথিবীতে বেঁচে নেই, সে স্বর্গে বেঁচে আছে, তার আত্মা বেঁচে আছে, আর সে ঠিক সেরমভাবেই বড় হয়ে চলেছে যেরকম পৃথিবীতে ন্যাচারালি হতো, প্রাকৃতিকভাবে হতো, সেরমভাবেই প্রকৃতির জগতে, মানে ইন হেভেন, নেচারস প্যারাডাইস, শি ইজ অলসো গ্রোয়িং and she will have vital feelings of delight, মানে লাইফ গিভিং, ভাইটাল মানে লাইফ গিভিং। তো যেরকম জীবিত মানুষেরা ডিলাইটেড হয়, তারা সুখ পায় কোনো রকমভাবে, কোনো কিছু দিয়ে, কোনো পরিস্থিতিতে, তারা বড় হয়, যে বলছে শ্যাল রিয়ার হার ফর্ম টু স্টেটলি হাইট, মানে লাইফ, ভাইটাল ফিলিংস মানে লাইফ। সো দের ইজ লাইফ উইদিন লুসি। লুসি তো মৃত না, ওর মৃত্যু তো হয়নি, সে তো বেঁচে আছে প্রকৃতির জগতে, নেচারস প্যারাডাইস, ইন দ্য হাউস অফ নেচার। আর সেখানে লাইফ ইজ রিয়ারিং হার or helping her grow up from a little child to a stately height, মানে সে বড় হচ্ছে, her virgin bosom is swelling, she is becoming a woman, from a girl to a woman. And this imagery, the imagery of her rearing her form to stately height and of her virgin bosom swelling reveals his belief that wherever she is, wherever nature has taken us, she will continue to grow up there with all feelings of life and vitality. তো লুসির বা ক্যাথারিন হয়তো পৃথিবীতে বেঁচে নেই, কিন্তু সে স্বর্গে বা প্রকৃতির জগতে গিয়ে ঠিক সেরমভাবেই বড় হচ্ছে যেরমভাবে পৃথিবীতে হতো। তারপরে বলছে, thus nature spake, the work was done, how soon my Lucy's race was run. She died and left to me this heath, this calm and quiet scene, the memory of what has been and never more will be. In this final stanza, the poet refers back to nature. এখানে আবার ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিজে কথা বলছে। Nature is the authority of this situation, and nature has said that the work was done. Nature বলে দিয়েছে যে আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে, আমি লুসিকে নিয়েছি, তাকে বড় করে দিয়েছি, তাকে গার্ল থেকে ওম্যান বানিয়ে দিয়েছি, আর এটাই হবে, কারণ এটাই আমি চাই। আর নেচারের আগেনস্টে কোনো ফোর্স যেতে পারে না। রোম্যান্টিক ইমাজিনেশনের কথা যখন বলছিলাম তখন বলেছিলাম মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে যে সম্পর্কটা, সেটাকেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ তুলে ধরতে চাইছে রোম্যান্টিসিজমের দ্বারা। And this is what it is, that human beings are nothing in comparison to nature, and therefore whatever nature wants she will do and she will make it done, আর সেটাই করেছে। The poet mourns over this, কবির দুঃখ হচ্ছে নিশ্চয়ই, but he doesn't resent it, কিন্তু তার কোনো অনুতাপ বোধ হচ্ছে না, সেটাকে রিগ্রেট করছে না। He exclaims, how soon my Lucy's race was run, and he is clearly grieving when he says she died and left to me this heath, this calm and quiet scene. মানে লুসি তো চলে গেল, আমার কাছে কি ছেড়ে গেল? কবি বলছে এটা যে she died, লুসির মৃত্যু হয়ে গেল, আর আমার কাছে কি ছেড়ে গেল? দিস হিথ, মানে খালি ফাঁকা জমি বা খালি ফাঁকা পৃথিবী, এত শান্তি, আর কোয়াইট সিন, যেখানে কোনো বাচ্চা খেলছে না, বড় হচ্ছে না, এই শান্তিতে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, ফাঁকা শান্তিতে, এমটি সাইলেন্স, এখানে ছেড়ে চলে গেল। The absence of her laugh, তার হাসিটাকে the poet is missing the laugh or the smile of Lucy, and he is left only with memories of the past. Although the stanzas leading up to this stanza, to this final one,
They speak of Lucy living a vital and fulfilling eternity. The speaker chooses to end the poem with the grief that he feels in knowing that what has been will never more will be. মানে এই পুরোটা কবিতা ধরে কবি ইমাজিন করেছে যে লুসি ইজ হ্যাপি ইন নেচার অলদো শি হ্যাজ ডাইড আর্লি, কিন্তু শেষমেশে সে দুঃখ প্রকাশ করছে যে রয়ে গেল কি, খালি স্মৃতি। আর যেটা ছিল, হোয়াট হ্যাজ বিন অ্যান্ড নেভার মোর উইল বি, যেটা ছিল সেটা কোনোদিনই আবার আসবে না। To end this poem in grief, in such sadness, even though all comforting words were spoken, this makes us feel that the pain is very real. এই যে মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কটা যে খুবই আসল আর খুবই নর্মাল আর খুব কমন, খুব অসাধারণ কিছুই না, এই কবিতাটার মধ্যে দিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ সেটা বোঝাচ্ছে। তো আমরা ভাবতেই পারি প্রকৃতি অল প্রোভাইডিং, প্রকৃতি আমাদেরকে সব দিচ্ছে, নেচার ইজ আওয়ার মাদার, নেচার ইজ পারফেক্ট, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ পারফেক্ট। প্রকৃতির সাথে আমাদের সম্পর্কটা, মানুষের সম্পর্কটা খুব আইডিয়াল। আমি যাই করি না কেন, নেচার উইল কন্টিনিউ টু প্রোভাইড ইট। বাট এই কবিতাটা দিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ দেখাচ্ছে যে সম্পর্কটা আইডিয়াল না, ন্যাচারাল, পারফেক্ট না, ইট ইজ ইমপারফেক্ট। Why? Because human world is imperfect. মানুষ হয়ে জন্মালে মৃত্যু আসবেই। Death is the only truth that exists in this world. সুতরাং however perfect nature is, আমার সাথে নেচারের সম্পর্ক খুবই মানসিক, খুবই হিউম্যান, মানুষের মতন। মানে আমি হাড় মাংসের ব্যক্তি, আমি মরবই। আর আমি যখন মরবো, কারুর না কারুর দুঃখ হবে, কারুর না কারুর আমার কথা মনে পড়বে, কেউ না কেউ আমার স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখবে। আর এটাই সত্যি, এটাই নেচার, হিউম্যান নেচার এটাই। দ্য ওয়ার্ল্ডস নেচার ইজ দিস ইজ হাউ দ্য ইউনিভার্স ওয়ার্কস। For this reason, 3 years she grew, this poem relates with many who have suffered loss. যারা হারিয়েছে, যারা ভালোবাসার লোকেদের হারিয়েছে, তাদের কাছে এই কবিতাটা খুবই কাছের কবিতা। For Wordsworth reveals that he suffers too, and that there is some comfort for readers because they feel that they are not alone. And this is what power of art is. এই কবিতাটা 17শো শতাব্দীতে বসে একটা ইউরোপিয়ান পোয়েট লিখে গেছে। ভারতবর্ষ থেকে কতটা দূর ইউরোপ, আর আজকের দিনের থেকে কতদিন আগে এসে লিখে গেছে। তাও আজকের দিনে আমি তোমাকে এই কবিতাটা পড়াচ্ছি, বা তোমরা এই কবিতাটা সিলেবাসে পড়ছো কেন? বিকজ দিস পোয়েম, অ্যাজ অল আর্ট, ইজ ইউনিভার্সাল অ্যান্ড টাইমলেস। টাইমলেস, ইট ইজ ইটার্নালি বিউটিফুল। কারণ এটা খুব সাধারণ মানুষের ভাবনা চিন্তা নিয়ে কবিতাটা, লস নিয়ে, ক্ষতি নিয়ে, মৃত্যু নিয়ে, যেই ফেনোমেননগুলো টেম্পোরারি না, পার্মানেন্ট। There is always loss in a human life. There is always happiness in human life. Loss যেরকম ওয়ার্ডসওয়ার্থ লুসিকে হারালো, হ্যাপিনেস যেরকম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইম্যাজিন করছে লুসির হ্যাপিনেস। There is always hope in human life. ওয়ার্ডসওয়ার্থের আশা, একটা বাবার যে আশা থাকে যে তার মেয়ে, ছোট্ট মেয়েটা যে মরে যাওয়ার পরেও হয়তো সুখে আছে, এটা কবির আশা, আমাদেরও আশা। হিউম্যান লাইফ হ্যাজ হোপ, হিউম্যান লাইফ হ্যাজ রিগ্রেট। ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেষমেশে এসে কবি রিগ্রেট করছে যে আমি তার সাথে খুব বেশি থাকতে পারলাম না, স্মৃতিটাই রয়ে গেল। খালি দুঃখ করছে, রাগ করছে যে আমাকে কি ছেড়ে গেলে, খালি এই ফাঁকা ফাঁকা পৃথিবীটা ছেড়ে গেলে, তোমাকে ছাড়া আমার কাছে আর তো কিছুই নেই। You have only left me with this empty silence. And this is what makes art universal and human, because it is for all, and it is for all the time. And that is 3 years she grew the poem for you. Next, what I will do is that I will provide
সামারি ফর ইউ। আমি একটা রিটেন সামারি, রিটেন কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার্সের জন্য সামারি আর অ্যানালিসিস প্যারাগ্রাফ ওয়াইজ তোমাদের দিয়ে দেবো, ক্লাসরুমে পোস্ট করে দেবো, বা এখানেই হয়তো আমি লিঙ্ক প্রোভাইড করে দেবো আগামী কয়েকটা দিনের মধ্যে, একটা দুটো দিনের মধ্যে। তারপর থেকে ত্রিপর্ণা ম্যাম তোমাদের সাথে একটা নতুন কবিতা পড়বে, আর তারপরে আমি আবার তোমাদেরকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ম্যাটার্স, রাইটিং স্টোরি অ্যান্ড ট্রাভেলগস এইগুলো শেখাবো। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি আবার রিপিট করবো, আই উইল রিপিট মাই সেলফ দ্যাট ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেমস, এনি কোয়েশ্চেন্স, এনি কোয়েরিজ, ইউ আর অলওয়েজ ফ্রি টু আস্ক। কোনো রকম সমস্যা থাকলে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে, অ্যান্ড আই উইল ডেফিনেটলি হেল্প ইউ উইথ ইট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বাই।